जदि आपण छोट चाषी होइथांती बा नुआ करी चाष करूछंती नुआ करी चाष करते ओल्हाउछंती ताले आपण बाइगण टमाटो सिमला मिर्च सेगुड़िक ठारू टमाटो सेगुड़िक ठारू आरंभ करंतु नहीं। आपण जो क्लासिकल पनीपरिबा आसी काकुड़ी जन्ही कलरा बरबटी सेगुड़िक ठारू आरंभ करंतु चाष देखिबे आपनक चाष रे प्रॉफिट हबो। आ जदि आपण माने पूरा डायरेक्ट बाइगण किंबा टमाटो को जंप करि दउछंती ताले सेगुड़िक बहुत रिस्की फसल माने प्रॉफिट अधिका दबो किंतु सेगुड़िक बहुत रिस्क। तो सेगुड़िक आपण ध्यान रखंतु लोभ करिवेनी मु आपणकर माने पैसा सरी जीवो किंतु से रोग सरी चाषी भाई माने आजिर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हेबार अछि कारण आपण जदि छोट चाषी किंबा नुआ चाषी होइथांती ताहले आजिर वीडियो आपनकु चाष करिवार नुआ नजरिया दे पारिबो। तो आजिर वीडियो रे आज आमे जानिबा चाष करिबा पूर्वरु को महत्वपूर्ण दिग प्रति ध्यान रखिबा उचित। तो सेगुड़िक कौ दिग गुड़िक मुख्य दिग जहाँ आमको ध्यान रखिबार अछि तो सेगुड़िक ही आजिर वीडियो रे जानिबा। तो नमस्कार चाषी भाई माने मु उपेन आपण माननको ओडिया 11 यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। तो चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। तो एपट सेपट कथा न हई तो चलंतु सर्वप्रथम हम टॉपिक को आसीबा। तो प्रथम जिनसटी होछि आपणकर जोठी चाष करिसंती सेथि पई आपणकर पानीर व्यवस्था निहाती दरकार रहिछि। पानीर व्यवस्था जदि नथिबो बाउंड्री सिस्टम निहाती रहितबा दरकार माने घेर। तो आपणक से दीटा जिनस माने मुख्य दीटा जिनस सेटा जदि नथिबो ताले आपण जेते दामिका फसल करंतु एवं जेते उन्नत प्रणाली रे करंतु आ जेते दामिका फर्टिलाइजर किंबा जे कोनसी सार दियंतु आपणकर चाष होबो नाही। सबु माने जदि बाउंड्री न करिथिबे गरु छेली आसी खाइ देउथिबे आ जदि पानी नथिबो ताहले गछ आपण वर्षा माने आशा रे रहिथिबे गछ एपटे सुकी जाउथिबो। तो आपण ए मुख्य जिनसटी होछि पानी रो सुविधा निहाती दरकार। तो किछि चाषी भाई माननकु मु देखिछि माने वर्षा आशा रे चाष करंती तो आपण सेमिति करंती नाही बा मेसिन भी जदि तांकर थिबो मोटर भी माने किंबा सेगुडी माने 300 रु 500 मीटर दूर रे थिबो तो एते दूर रु पानी आनी करी तो केमति चाष हबो कोंतु। तो आपणकर पानी पाखरे रहिथिबा निहाती दरकार रहिछि जेमिति कि आपण गोटे पाइप हेले भी पहुंची जाउथिबो। तो पानी जदि आपण ठीक समय रे देला ना तो देखिबे आपनको फसल माने माने मोठे खराब होबो नाही आ गछ आपणकर भलो ग्रोथ होबो। आ बाउंड्री तो इम्पोर्टेंट आपण जदि बाउंड्री न देछंती गरु छेड़ी षंढ हम एते जानिछंती षंढ हाथी विभिन्न प्रकार आसीबे। तो सेति माई मु कहिबी बाहर पटरे झटका मेसिन दियंतु आ भितरे पुतरे माने भीतर साइड रे आ गोटे जो पतला नेट दे दियंतु जहा फल से दुईटी ही आपनकर पूरा बाउंड्री कवर कर देले तापरे आपण सेथिरे जा लगांतु न लगांतु जे माने जे कोनसी पद्धति रे लगाइबा अछि पुराना पद्धति रे करंतु कि नुआ पद्धति रे जे कोनसी फसल करंतु कलमी बाइगण करंतु बा कैप्सिकम करंतु सिमला मिर्च करंतु बा स्ट्रॉबेरी करंतु से भितरे करंतु आपनको किछि माने असुविधा हेबो नाही। रोग पोक आपनकु माननकु कंट्रोल करबा पई हेबो आ अन्यान्य समस्या आपनकु किछि आसीबो नाही। तो से दुईटी तो गले सेगुडी मुख्य तापरे होछि आपनकु माटीर माने कोन माटी अनुसार सठिक फसल बाछिबार अछि। तो अधिकांश चाषी भाई माने लोभ चक्कर रे पड़ी कि माने एमितिका माने कम उत्पादन क्षम जगह रे भी माने कोन बहुत दामिका फसल गुडी को लगे दिया थांती जो मानकर माटी उर्वर सेमानकु कम खत सार प्रयोग करिले मध्ये सेमानकर उत्पादन बेसी आसीबो किंतु हमर सेमिति हे पारेबनी कारण हमर माटी भी टिके दुर्बल अछि माने कोन माने एते उर्वर माटी नहे। तो से अनुसार फसल गुडी हमको बाछिबा पई पड़िबो। तो सेई टाइम आपण मानकु कहूछि आपण लोभ चक्कर रे न पड़ी एमिति फसल करंतु जो गुडी को आपण को जलवायु एवं आपणकर माटी को भल भाव सुइटेबल माने होउथिबो। तो से गुडी को बाछिबे देखिबे आपण को समस्या माने चाष माटी आपे आपे तार उत्पादन दे देबो आपण को किछि करिवा पई पड़िबो नाही खाली पानी आ किछि खत सार दे दियंतु सेतिकि रे आपण को चाष होई जिवो। जदि आपण एमिति माने माने कमजोर माटी रे पूरा बहुत दामिका फसल करि देले तो से केमिति भाव रे से माने गछ को फळै पारिबो। तो सेई गुडी को छोट छोट जिनिस ध्यान रखिबे देखिबे आपण को चाष रे माने केही हराई पारिबे नाही माने आपण केबे लॉस हेबे नाही खाली लाभ करी। आ गोटे मुख्य गुरुत्वपूर्ण कथा आपणकर जेतिकी सामर्थ्य अछि जेतिकी पूंजी अछि सेतिकी जगह करंतु बेसी बड़ जगह करबा चाष दरकार नाही। जदि माळे जगह भी जदि आपण माने चाष करिसंती ना माने माळे माने एकर को होछि ताहले
ମାନେ 1.5 ମାଣ ଜାଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକରରେ। ତ ଆପଣ ଆପାତତଃ ମାଣେ ଜାଗା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଭଲସେ ଚାଲିବ। ସେଥିରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ଫସଲ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ବହୁତ ମାନେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକା ହେବ ତ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ନା ଅଧିକା ଚାଷ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି କେବେ ବି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଫସଲ ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବି ସୁଝେଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ମାନେ ରିକଭରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ, ହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଲସ୍ ଖାଇ ଖାଇ କରି ମାନେ ଚାଷରୁ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର, ଔଷଧ, କୀଟନାଶକ, ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫସଲର ମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷୀକୁ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ ସେଥିରେ କେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବେ, ତା'ର ଔଷଧ ଘରେ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପାତତଃ 4ରୁ 5ଟି ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ର ଔଷଧ ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ସେ ରୋଗ ସେ ଗଛଟିକୁ ପୁରା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଦାମିକା ଔଷଧ ପକାଇଲେ ବି ସେଇଟା ସରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ସରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଚାଷ ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ସେଥିରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଚାଷକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ଆପଣ ସେଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବାହାଘର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ସେ ଫସଲକୁ ମାନେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ 1-2 ଦିନ କି ବି ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ, ତ ଫସଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖରାପ ହେବ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ଔଷଧ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାରମ୍ବାର କହେ, ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଚାଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ନୂଆ କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଶିମଳା ମିର୍ଚ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ପନିପରିବା ଆସୁଛି, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ବରବଟି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଚାଷ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇଗଣ କିମ୍ବା ଟମାଟୋକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରିସ୍କି ଫସଲ। ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା ଦେବ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରିସ୍କ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋଭ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଫସଲ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ମାଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମାଟିଟିକୁ ଖରା ଖୁଆଇବେ, ତାପରେ ହଳ କରିବେ, ଖରା ଖୁଆଇବେ, ତାପରେ ହଳ କରିବେ, ସେମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାଟି ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଏଯାଏଁ ମାତ୍ର 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହଳ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଟାଣା ଫାଳରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ରୁଟରରେ ହଳ ହେଇଛି 2 ଥର। ତ ସେମିତି ମାନେ ସୋଲାରାଇଜେସନ୍ ବା ମାଟିକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ପଡ଼ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମେହନତ କିମ୍ବା ଘାସ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଘାସକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହର୍ବିସାଇଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଲ୍ଚିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବେଡ଼୍ ବନେଇ ଦେଲେ, ମଲ୍ଚିଂ ବିଛେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଖାଲି ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦେବେ ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ସେତିକି ରହିଯିବ। ଯଦି ମଲ୍ଚିଂ ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜିନିଷ ବି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛେ, ତ ଚାଷ ପଛରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା ଚାଷରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ଲସ୍ ସହିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ହେୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ ସେପରି ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚାଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତିକି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେବ। ତ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ 15 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବାଇଗଣ ଏଥିରେ ଲଗାହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଏତିକି ବଡ଼, ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଗା ନୁହେଁ, 15ରୁ 16 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ହବ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସେତିକି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଠି ବି ସେତିକି ଜାଗା ଅଛି। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି। ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଗା ଚାଷ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପଇସା ବି ପୁଞ୍ଜି ବି ଅଧିକ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ବାଛନ୍ତୁ କେଉଁ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।